విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విభునియందు విశ్వం వెలుగుచుండు. విశ్వవిభుల మైత్రీ విడదీయరానిది. విశ్వవిభుల మైత్రీ విడదీయరానిది. ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట, ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట, ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట. God shines with all the brilliance and effulgence in this universe. Similarly, the universe shines and develops in God. This is the relationship between the Creator and the creation, which are inseparable. That is the friendship between the Creator and the creation, which are inseparable. This is the fact that Bhagavan declares to us. విశ్వము కారణం, విశ్వం కార్యం. The universe is the effect. విభుడు కారకుడు. Creator is the cause. సృష్టికర్తకు ఉండినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములు ఎవ్వరు కూడాను వివరించలేరు. No one can fragment or separate out the relationship between the Creator and the creation. కార్యకారణ సంబంధమే ఈ జగత్తు. This whole world is nothing but the combination of the cause and the effect. ఇట్టి విశ్వమనందు ఎందు చూచినను దివ్యత్వమే కాని మరొక పదార్థం లేదు. This universe all over shows the divinity alone and nothing else. చరాచర ప్రపంచమంతయు కూడాను దైవం యొక్క స్వరూపమే కాని అన్యము కాదు. The whole world, animate, inanimate, mobile and immobile, that are very forms of the విశ్వం divine. విష్ణు స్వరూపం. The universe is the very manifestation of God. కానీ వివిధ రూపనామంతో మనకు గోచరించుచున్నప్పటికీ ఇది కేవలం విష్ణు స్వరూపమే. Though we find the entities with varied names and forms, they are essentially divine. ఇట్టి విశ్వస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం గుర్తించుకొనలేక కేవలము ప్రాకృతమైన, లౌకికమైన, భౌతికమైన విషయంలో మునిగి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క నిరాశకు, నిస్పృహకు గురి అవుతున్నాము. We are not able to visualize, cognize the divinity in this world, and we are carried away by physical, ephemeral, fleeting joys of this world and drowned in frustration, disappointment. నిరంతర కృషిచే, నిర్విరామ కృషిచే, నిరంతర తాపత్రయములచే, అంతులేని ఆశలచే, అర్థం కాని ఆవేదనలచే, అప్రాప్త రూప ప్రాప్తికై ప్రాకులాడి కట్టగడపటకు నిస్పృహను పొందుతున్నాడు. Man is in frustration for the following reasons. He has got unlimited desires, meaningless desires, and that anxiety which has no reason behind. He wants all that, though he is not deserving. కారణం తాను నెగటివ్ స్థాయిలో ఉంటున్నాడు. The reason is he is in the position of negativity. విశ్వమంతకుడును పాజిటివ్ స్థాయిలో ఉంటున్నది. The whole world is on the positive side. కనుకనే నెగటివ్ పాజిటివ్ రెండింటి యొక్క ఏకత్వం చేతని ఈ దివ్యత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. One attains the divinity by mixing the positive and the negative. చెడ్డ పని చేసి మంచిని చెందబోడు. By doing bad, you'll never get good. మంచి పని చేసి కీడును కాంచలేడు. Having done good, you'll never be put to harm. సూతమును నాటి మేఘ ఫలము కనున, Having sown the neem seeds, do you expect mango fruits? కనుకనే మనం ఏ విత్తనం నాటుదుమో ఆ మొక్కనే
ఏ మొక్కగా ఉండునో ఆ వృక్షమే తగినటువంటి ఫలమే మనకు ప్రాప్తిస్తుంటారు. As is the seed, so is the tree. As is the tree, so is the fruit it bears. మానవుడు అనేక విధమైన సంకల్పములను అభివృద్ధి పరచుకొని తన సంకల్పములకు తగినటువంటి ఫలితం లభించలేదని అనేక విధములుగా కూడాను తాను నిరాశకు గురి అవుతుంటాడు. Man entertains so many thoughts with high expectations and is frustrated when those are not there. ఇది చేతు అది చేతు ఇంకెన్నియో చేతునను ఊహలు అల్లి అలసిపోకు. Man goes on imagining that he'll be doing this and that and gets tired. ఏ విత్తులను నాటి ఇచ్చోట నుంటివో ఆ ఫలముల నీకు అందుచుండు. You are here because you have sown seeds in the past and you will have the fruits that విత్తనం bear. ఒకటైనా వేరైన ఫలములు లభించేటట్లు అది ఎట్టు సాధ్యమగును? We have sown one type of seed then. How do you expect different fruit now? ఎన్ని చేసిన అవి అన్ని ఎంచి Whatever we might have done, everything will be counted మంచి అయినను చెడుగైన త్రుంచకుండా without breaking good or bad. బ్రహ్మ నీకిచ్చి పంపును బరువు మాల. Brahma, God, will send you here with కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల. a heavy garland with all the gems or the consequences of past తల్లి actions. గర్భము నుండి జన్మించినప్పుడు కంఠమాలవేమి కానరావు. At the time of birth, no one has any necklace around. మంచి ముత్యపు సరులు మచ్చునకును లేవు. Not even precious pearls around him. మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. There's no gold chain even round the neck. రత్నాల హారములు రంజిల్లగా లేదు. There are no diamond chains either. పచ్చల మాలను పొతకలేదు. There are no precious stones. కానీ But కలదు మీ యొక్క కంఠమందు. yes, there is a necklace around our neck. కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల. It is the necklace of all the consequences of our actions in the past. ప్రతి మానవుని కంఠమునందు కూడాను తెలియనటువంటి యొక్క ఈ మాల ధరించి ఉన్నాడు. Every man has this necklace, though he is not aware of it. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించాలి. So every man must necessarily do అప్పుడే sacred acts. పవిత్రమైన ఫలితం కూడాను అందుకోవడానికి అర్హుడవుతాడు. Then he deserves sacred results. కానీ దివ్యత్వమును గుర్తించుకొనలేక, He doesn't understand divinity. మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకొనలేక, He doesn't understand human quality. కేవలం పశుత్వము చేత అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. He is restless because of animal traits in him. ఇది మానవునికి సరి అయినటువంటి ధర్మము కాదు. This is not proper code prescribed for mankind. మానవత్వం పవిత్రమైనటువంటిది. Human life is sacred. ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ మానవత్వాన్ని ధరించి కూడాను Having taken ఈ this, మానవతా విలువలను గుర్తించుకొనలేకపోవటము ఇది మరింత శోచనీయం. having taken most precious, valuable divine life, if we do not understand human ఎందరో values, భక్తులు కలరు. it is a foolish thing. ఎందరో యోగులు కలరు, ఎందరో జ్ఞానులు కలరు, ఎందరో జ్ఞానులు కలరు. There are many seekers, aspirants, devotees and knowledgeable people. కానీ మానవుని యందు ఉండేటువంటి మానవత్వాన్ని గుర్తించుకొనలేకపోయిన వాడు ఇంక మానవందు ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా గుర్తించగలడు? Yet, if he doesn't understand the human qualities, how do you expect him to know the divinity latent? కనుక మొట్టమొదట మానవత్వాన్ని గుర్తించాలి. First, human quality must be known. తదుపరి దివ్యత్వం అనేటువంటి దైవత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. Then we'll know the divinity thereafter. ఏబిసిడీలు నేర్చుకునేటువంటి వాడు వర్డ్స్ బిల్డింగ్ ఏ రీతిగా ఆడగలరు? A person who doesn't know the alphabets, ABC, how do you expect him to pick up words? ఈ వర్డ్స్ బిల్డింగ్ నే ఆడలేనటువంటి వాడు సెంటెన్స్ ఏ రీతిగా చదవగలడు? If he doesn't know words building, how do you expect him to read sentences? కనుకనే మొట్టమొదట వర్డ్స్ అనేటువంటిది ది వన్ యూ థింక్ యు ఆర్. So, words symbolize the state, the one you think you are. పదములు ది వన్ అదర్ థింక్ యు ఆర్. Sentences are the one others ఈ think you సెంటెన్స్ are. ది వన్ యు రియలీ ఆర్. And the whole thing is the one you really are. ఈ భౌతికమైన దేహము, The physical body మానసికమైన దేహము and the psychological ఆత్మదేహం పైన ఆధారపడి ఉంటున్నది. depend on atmic principle of the body. కనుక మానసు అనేటువంటిది కేవలము ఒక పిచ్చి కోతి వంటిది. Mind is a mad monkey. మైండ్ ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ. Mind is like a mad బాడీ ఇస్ monkey. లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్. Body is like a water డోంట్ bubble. ఫాలో ది మైండ్, డోంట్ ఫాలో ది బాడీ, Don't follow the mind, don't follow the body. ఫాలో ది కాన్షియన్స్. Follow the conscience.
ఈ మార్గంలో మానవుడు ప్రయత్నం చేసినప్పుడే దివ్యత్వమైనటువంటి దాన్ని కొంతవరకు నేను అర్థం చేసుకోగలడు. When man makes attempt in this direction, he'll be able to understand divinity to some ఎన్ని extent. విధములైనటువంటి దైవత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి మానవుడు కూడాను, Man having understood the divine, గొప్ప పండితుడు కూడాను, a great scholar, కవులు కూడాను, poets, మేధావులు కూడాను intellectuals, మధ్య మధ్య కొంచెం తప్పు మార్గంలో పడుతుంటారు. in between on the way, they go along the wrong path. దైవాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతుంటారు. They don't understand God ఈ clearly. పర్సనల్ యొక్క భావములకు కష్టములకు గురి కావటం చేత దైవత్వాన్ని దూషిస్తుంటారు. Because of the difficulties, troubles and the problems in their life, ఇది they కేవలం blame ఒక God. ఇండివిజువల్ కు సంబంధించినటువంటిదే కానీ This is purely individual. ఇది ఫండమెంటల్ కు సంబంధించినటువంటిది కాదు. This has nothing to do with the ఈ fundamental స్వార్థ principle. సప్రయోజనములకు పాటుపడి తను అనేక విధమైనటువంటి నిరాశకు గురి అయిపోయి దైవాన్ని కూడాను విమర్శిస్తుంటారు. He is subjected to selfishness and self-interest and blames God. మీకందరికీ తెలుసు, You all know. త్యాగరాజు గొప్ప కవి, భక్తుడు, Tyagaraja is a great saint, గొప్ప గాయకుడు. composer and a great singer. కానీ తనకు లభించినటువంటి కష్టములు భరించుకోలేక He couldn't bear the suffering. రామ, Prayed so. ఎన్ని విధములుగా నిన్ను భజించాను, స్మరించాను, గానంతో నిన్ను వర్ణించాను. O Rama, I prayed to you wholeheartedly. I sang your glory for long. కానీ నా బాధలు నీవు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు. You are not able to understand my troubles. నాలో భక్తి లేదా, లేదా నీలో శక్తి లేదా? Don't I have enough of devotion or don't you have power? నాలో భక్తి ఉన్నది. Yes, there is devotion. సర్వకాల in me. సర్వావస్థలు ఎందుకును నీ నామంనే స్మరిస్తూ, నీ నామంనే జపిస్తూ, నీ నామంనే గానం చేసుకుంటున్నాను. Everywhere, in all periods of time, all through non-stop, I am chanting your glory. నీలోనే శక్తి లేదనుకుంటాను There అన్నాడు. is, you don't have power. తక్షణం మరి కన్నులు మూసుకుని చింతించాడు. He closed his eyes and thought over. తిరిగి జ్ఞానం అనేటువంటిది అతనిలో ఆవిర్భవించింది. Wisdom has set in. అప్పుడు తిరిగి రామును క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాడు. Then he sought pardon of Rama. కపివారది దాటునా Will monkey be able to cross the ocean? కలికి రోటగట్టునా Will it be possible to tie up to a mortar? లక్ష్మీదేవి వలచునా Will the goddess of wealth serve you? లక్ష్మణుండు కొలచునా Will Lakshmana serve you? సూక్ష్మ బుద్ధి గల భరతుడు చూచి చూచి మృక్కునా Of all, waiting for long, will that intelligent Bharata అపరామ serve you? శక్తి ఎంతో గొప్పరా. The power of Rama is infinite beyond all measure. ఓ రామ, ఓ నీ రామ. శక్తిని నేను గుర్తించుకోలేకపోయాను. Rama, I could not know your power. నేను మానవుడను, I am man. అజ్ఞానిని I am ignorant. అని తన్ను తాను నిందించుకున్నాడు. He blamed himself. ఈ విధముగా ఇలాంటి ఎందరో గొప్ప గొప్ప భక్తులైనటువంటి వారు కూడాను కొన్ని బాధలను భరించుకొనలేక భగవంతుని విమర్శిస్తూ ఉంటారు. Great devotees could not bear the suffering and troubles and they blamed even కానీ ఈ God. కష్టములు కూడాను ఒక సుఖమునకే లభించినవని సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. They are not able to know that the difficulty will give them pleasure later. కష్టములు లేక సుఖమునకు విలువనే లేదు. Without difficulty, the pleasure has no value. న సుఖ లభ్యతే సుఖం, సుఖం నుంచి సుఖం మనకు ప్రాప్తించదు. You don't get happiness out of happiness. చీకటి లేక వెలుతురకు ప్రకాశం లేదు. Without darkness, there is no light either. ఈ లైటుకు ప్రకాశం అందించేటువంటిది చీకటే. It is the darkness that makes the light valuable. మానవుని యందున్నటువంటి విలువలను, దివ్యత్వమైనటువంటి భావములను ప్రకాశింపజేసేటువంటి కష్టములే. It's only the difficulty that will make the divine quality, human quality shine in the life ఈ of రెండింటి man. యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వం. The combination of these two is The human pleasure life. has an interval between two pains. Pleasure is an interval between two pains. కనుకనే ఒకానొక సమయం లోపల కష్టములు మనకు వచ్చినప్పటికీ ఇది ఏదో ఒక విధమైనటువంటి సుఖాన్ని పొందింపజేసే కోసం లభించిందని మనం సరించుకోవాలి. At times, we may have certain difficulties. We should feel that we are going to have pleasure thereafter in times to come. తమిళ దేశము లోపల In Tamil Nadu, పాండ్య దేశం అనేటువంటిది మహాప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి దేశం. and this place Pandya is very famous one. కానీ ఈ పాండ్యరాజు This Pandya king, తన యొక్క అశ్వశాలను అభివృద్ధి పరచుకోవాలని ఆశించాడు. he wanted to have more and more of armaments. అప్పుడు తన మంత్రి అయినటువంటి వారిని పంపించి
ఆ మంత్రితో కొంత సిపాయిలను కూడా చేర్చి రొక్కమునిచ్చి సరైనటువంటి అశ్వమును తీసుకుని రామని పంపించాడు. He has sent all his associates with some money and wanted good horse to be brought. ఈ గుర్రములు తెచ్చే నిమిత్తమై ఈ మంత్రి సిపాయిలతో వెళుతున్నాడు. The minister was going with sipais to bring the పెరిందొరై needed horse. అనేటువంటి గ్రామం దగ్గర నిలిచాడు. He stood there nearby a village. పెరిందొరై. అప్పుడు అక్కడ ఒక భక్తుడు, కేవలం సాధకుడు, యోగీశ్వరుడు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు. There at that village, there is an aspirant, seeker and a spiritual. అతని బోధనలన్నింటి కూడాను వింటూ వచ్చాడు అక్కడ కూర్చొని. There the minister sat and was listening to the teachings of the ఈ noble మినిస్టర్ soul. చాలా యువకుడు. Minister is an youngster. ఆనాటి యువకులు ఎందుకు కూడాను ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భక్తి భావములు అభివృద్ధి అవుతూ వచ్చాయి. Youngsters in those days had devotion. ఈ భక్తి ప్రపత్తులను అభివృద్ధి గర్చుకోవాలని అక్కడనే అన్ని మర్చిపోయి కూర్చున్నాడు. He sat there in full devotion and sincerity. సిపాయిలు కూడా అక్కడనే ఉంటున్నారు. Even soldiers were there. తీసుకుపోయిన రొక్కమంతా కూడా దీని ఖర్చులకే సరిపోతూ ఉన్నది. And in fact, all expenses are to meet this. కొంచెం ప్రక్కలోపల్ని ఒక శివ దేవాలయం కూడా ఉంటున్నది. There is Shiva's temple by the side. ఈ శివ దేవాలయం చాలా పాడుపడిపోయింది. This Shiva's temple is totally దాన్ని left కూడా చక్కవేసి uncared. దాన్ని సవరించి ఆ యొక్క దీన్ని నిర్మాణం గావిస్తూ వచ్చాడు. Shiva temple was renovated. ఈ విధమైనటువంటి వార్త పాండ్యరాజుకు చేరింది. This message has reached the Pandya king. గుర్రములకు తీసుకుపోవడానికి వచ్చినటువంటి మంత్రి ఈ విధమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించి గురువులను సేవించుకుంటూ మందిరాలు కట్టించుకుంటూ నీవు తీసుకుని పోయిన రొక్కమంతా కూడాను వ్యర్థం చేస్తున్నారు అని తెలిపించారు. It was informed to the king of Pandya that the minister was sent to bring the horse. Instead of that, he is serving all preceptors on the way, spending time in the spiritual path, constructing temples and wasting money thereby. ఆ పాండ్యరాజుని పిలిపించాడు ఈ యొక్క మంత్రిని. The minister was summoned by Pandya king. మంత్రి వెళ్ళాడు. Minister went. ఆనందంగా వెళ్ళాడు. He went. ఏ విచారము లేదు. He had no worry. ఎందుకు విచారం? Why should he తప్పు worry? చేసిన వానికి విచారం ఉంటుంది కానీ భగవంతుని స్మరించుకు కాలమును పవిత్రంగా గడిపేటువంటి వానికి బాధలు ఎందుకుంటాయి? The one who commits a mistake will be full of worry. The one who thinks of God non-stop, he needs no worry. మంత్రి, నిన్ను గుర్రములు తేమని పంపించేస్తే ఈ రొక్కమునంతా ఈ విధమైన దుర్వినియోగం చేస్తూ వచ్చావు. The king said, "Oh minister, you are wasting all this money. In fact, I wanted you to buy a ఇది horse. వినియోగమునకు నేను ఏమాత్రం కూడా నువ్వు దుఃఖించటం లేదు, కోపం పెట్టడం లేదు. I am not worried for the misuse of కానీ the money. నా ఆజ్ఞను నీవు పాలించడం లేకపోతున్నాయి. But you are not able to follow my command. కానీ ఇలాంటి మంత్రి ఉండి ప్రయోజనం లేదు Such a minister is అని useless." అతన్ని ఒక చెరసాలలో పెట్టించాడు. And minister was kept in jail. అక్కడ కూడా నువ్వు భగవత్ నామాన్ని స్మరించుకుంటూ కాలమును గడుపుతూ వచ్చాడు ఈ యువకుడు మంత్రి. Even in the jail, this youngster minister went on singing the glory of God. ఆ చెరసాల యందే భగవంతుని గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యములు రాస్తూ వచ్చాడు. There, this youngster minister started composing certain verses. అతని యొక్క in the ప్రవర్తన jail. చాలా ఉత్తమమైనటువంటిదిగా గోచరించింది. His behavior was very noble. అతని యొక్క నడవడికలు చాలా పవిత్రమైనటువంటివిగా గోచరించాయి. His conduct is sacred. దీన్ని గుర్తించినటువంటి రాజు అతన్ని చెరసాల నుంచి విడిపించాడు. Having known the fact, the king had set him free. ఇంకా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నీవు సాధన చేసుకోమన్నాడు. And he wanted the minister to do spiritual practice of his అప్పుడు choice. ఆ మంత్రి ఎంతనో ఆనందించి, దయామయ కృపానిధి, నాపై ఈనాటికి నీకు దయ కలిగిందా? The minister went on praying, "O compassionate God, the Lord of ఇంతకాలము mercy, now ప్రభుత్వ you cognize కార్యములందు me. నా కాలమును వ్యర్థం చేసుకున్నాను. In fact, I wasted time so long. నిన్ను స్మరించడానికి కాలమే లేకపోయినది. In fact, I didn't find time to think of you. ఈనాడు నీవు తగినటువంటి కాలం నాకు ప్రసాదించావు. You have gifted me the time now. కనుక నేను నీ చింతనలోనే నా జీవితం అంత్యం గావించుకుంటానన్నాడు. I'll end up my life singing your glory all along." అక్కడ అతని ఈ భగవంతుని యొక్క వాక్యములు రాసుకుంటూ While composing these words on దీనినే God, ఒక విధమైనటువంటి వేద ప్రమాణంగా కూడా తీసుకుంటూ వచ్చారు. people have taken it as Veda, the standard text. దానిని తిరువయూరు నన్ను పేరు పెట్టారు. That is called Tiruvallur. తిరువళ్ళూరు కాదు, తిరుపూరు. ఈ విధమైనటువంటి పెట్టి కట్టగడపటికి తాను నిరంతరం కూడాను సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందుకు కూడాను భగవంతుడి నామంనే స్మరిస్తూ వచ్చాడు. Basing on this, he went on chanting the glory of God
unceasingly. అతనే మాణిక్యవాచక. And he is Manikya. పేరుకు తగినట్టుగా అతను మాణిక్యంగానే ప్రకాశిస్తూ వచ్చాడు. He was shining, befitting his name Manikya, the precious gem. కనుక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి కష్టములు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. People face difficulties, no doubt. కనుక ఈ కష్టములు మనం మంచి కోసమే కానీ చెడ్డ కోసం కాదు. Difficulties will give you at the end good only. దివ్యత్వాన్ని అనుభవించగోరినటువంటి వాడు ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి కష్టములను భరించుకునే తీరాలి. The one who wants to attain divinity must necessarily bear these troubles. ఈ కష్టములను నీవు భరించుకోకుండా దివ్యత్వం నీకు ప్రాప్తించదు. If you cannot bear the suffering, you can never reach divine. నీ కర్తవ్యాలను నీవు నిర్వర్తించు. Discharge your duty. సత్యమును పలుకు, Utter truth. సత్యం వద, ధర్మం చర. ఈ రెండింటినీ నీవు పాలిస్తూరా. Observe these two principles. Speak truth, ఈ follow రెండింటికి నీ righteousness. అపజయం అనేటువంటిది ఎప్పటికీ లేదు. It will never take you to failure. విజయం అనేటువంటిది ఈ రెండింటినీ వరిస్తుంది. Success will be after these twin principles. కనుక సత్యం నాస్తి పరో ధర్మః. There's no higher principle than truth. కనుక ఎలాంటి పరిస్థితి ఎందైనా కూడాను నీవు సత్యాన్ని మాత్రం మరవవద్దు. Under any circumstances, విడువవద్దు. never forget truth, never drop it. సత్యమే నీ ప్రాణంగా తీసుకో. Take truth as your life. సత్యమే భగవత్ స్వరూపము. Truth is God. సత్యము లేని స్థానమే లేదు. There's no place where సత్యము there's no సర్వత్రా truth. ఉంటున్నది. Truth is all ఇది over. ఒక దేశము, కాలము, ప్రమాణములు అనేటువంటివి లేవు. Truth is beyond time and space. సత్యం అందరికీ ఒక్కటే. Truth is one and అమెరికన్ same. సత్యము, జపాన్ సత్యము, జర్మనీ సత్యము, ఇటలీ సత్యము అని దీనికి పేర్లు వేయలేవు. The truth is not separate like Japanese truth, అన్ని Japan దేశముల truth. వారికి కూడాను సత్యం ఒక్కటే. Truth is one and the same for కనుకనే all. ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్. So truth is God. నీవు సత్యమనే నీవు అనుసరించు. You follow ఈ truth. సత్యమును అనుసరిస్తూ పోయినప్పుడు ధర్మం అనేటువంటిది దాన్ని అనుసరిస్తూ వచ్చింది. As you follow truth, dharma, righteousness naturally ప్రేమ follows. స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు మనం రక్షించవలసింది దేశాన్ని కాదు. What we're supposed to safeguard and protect is not దేశాన్ని the ఎవరు country. కూడా రక్షించలేరు. None can protect the country. సత్యాన్ని, ధర్మాన్ని నీవు రక్షిస్తే ఆ సత్యధర్మములే దేశమును రక్షిస్తాయి. If you uphold the truth and dharma, they in turn will protect the country. కనుక మనం ఈనాడు చేయవలసినటువంటిది సత్య మార్గమును అనుసరించి What we should do is to follow the ధర్మం path of తూచా Satya. నడుచుకున్నప్పుడు And when we organize భగవత్ ప్రేమ ourselves అనేటువంటిది righteously, ఉట్టి పడుతుంది. naturally divine love will come to us. ఈ యొక్క డివైన్ లవ్ ఉండినప్పుడే When there is divine love, దివ్యత్వమైనటువంటి భావములు మనలో ఆవిర్భవిస్తాయి. divine feelings originate. కనుక So- మనము పవిత్రమైన మార్గాల్లో మనం ప్రవేశపెట్టాలి. So we should tread along the sacred path. ధర్మమునకు రెండవ రూపము ప్రేమ, పవిత్రము అని దీనికి అర్థము. The other form of dharma are these two, love and sanctity. ఈ ప్రేమ లేని ధర్మం కానీ, ధర్మం లేని ప్రేమ కానీ పనికిరాదు. There cannot be dharma without love. There cannot be love without dharma either. భగవంతుని యొక్క భావములు కేవలము సోర్స్ తో వచ్చేటువంటిది కానీ ఫోర్స్ తో వచ్చేటువంటివి కాదు. Divine feelings can't be obtained out of force. They are out of source. మన హృదయం నుండి ఆవిర్భవించాలి. They should emanate out of our ఈ heart. హృదయమే పవిత్రమైన విశాలము Our భావము. heart is sacred vast. భగవంతుడు అందరి హృదయం నందు ఉంటున్నాడు. God dwells in the heart of ఇది everybody. భగవంతుని నిలయము. That is the ఇది temple of God. భగవంతుని పీఠము. It is the altar of God. కనుక ఎక్కడ పోయినా కూడా నీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే కూడా ఉంటున్నాడు. God is always with you, in you, around you, above you, కనుక below నీవు you. మంచి చేసినా చెడ్డ చేసినా పరులు చూడకపోయినప్పటికీ పరమాత్ముడు నిన్ను వచ్చి చేస్తుంటాడు. You may do good or bad. You may not be noticed by others, but God knows. కనుకనే నీవు ఏమాత్రం కూడాను తెలిసి పొరపాటులో నీవు ప్రవేశించవద్దు. Never commit a mistake in knowing fully well. ఈనాటి మానవుడు Man today, ఇన్ని విధమైనటువంటి అశాంతికి గురి కావడానికి కారణం ఏమిటి? what is the reason for restlessness? కొన్ని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బాధలు, భావములు అడ్డు తగిలి తన యొక్క శాంతిని నిర్మూలం చేస్తుంటాడు. In fact, he has lost the peace totally because of this suffering and the feelings. నీ భావమును పీసెస్ చేయటం వల్లనే ఈ పీస్ నీకు లభించలేకపోతున్నది. As you have made your feelings into pieces, you lost peace నీ totally. భక్తి భావాన్ని ఏమాత్రం కూడా చెదరింపకుండా చూసుకోవాలి. Let not your devotion be lost. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రమాదం సంభవించినప్పటికీ భక్తి భావం ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. In spite of the danger ahead of you, never give up devotion. ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచంలో కదిలిపోయేటువంటి మేఘములే. All these things do come like passing clouds in the world. ఇలాంటి దీనికోసం మనం ఎందుకు వేరచాలి? Why should you worry about it? కనుక మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ మంచి పనిగా మనం భావించాలి. Whatever we might do, consider it good. ఈ మంచి పని భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహములకు మూల కారణం.
And this good work will confer God's grace. మంచి పని చేసి చెడ్డను పొందబోడు. By doing good, you'll never get bad. చెడ్డ పని చేసి మంచిని చెందలేడు. Having done bad, you can never get good నిమ్మమును results. నాటి సూత ఫలంబుగనున, Having sown the seeds of the neem tree సూతమును can't get నాటి mango. నిమ్మ ఫలంబుగనున. Or vice versa. Having sown the mango seed, you don't get neem fruits. కనుక So, మనము చేసుకున్నటువంటి మంచి చెడ్డలే మన బాధలకు మూల కారణము. the good and bad actions that we do are the reason ఎవరో for ఈ happiness బాధలు and pain. కల్పించారని, ఎవరో నన్ను బాధిస్తారని మనం భావిస్తున్నాము. అది చాలా పొరపాటు. We feel that we are hurt, put to harm by someone మంచి else. చెడ్డలకు రెండింటికి మనమే మూల కారణము. For good and bad, we are responsible. కనుకనే దీని మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోచ్చేవో అని. It's the mind that's responsible for the bondage and liberation. మన యొక్క మనోభావముల యొక్క స్వరూపమే మన బంధ కారణములకు మూలము. Our psychological feelings are responsible for bondage and liberation. కనుక మొట్టమొదట మనకు చెడ్డ భావం మనలో రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి. So we should give up bad feelings first. చెడ్డ భావం వచ్చినప్పుడే చెడ్డ మనసుగా రూపొందుతుంది. When there are bad feelings, we do have చెడ్డ bad భావములే mind. నీవు అరికట్టినప్పుడు చెడ్డ మనసుకి అవకాశం లేదు. When you control bad feelings, you can't have bad mind. కనుకనే మనం నిరంతరం కూడా సంకల్పాలను క్షణక్షణం కూడా మనం వాచ్ చేయాలి. Therefore, we have to carefully watch our thought flow. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. We should put a question constantly. Is it right or wrong? నీ Good or కాన్షియన్స్ కు bad? ఇది సరికాదు అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని ఏమాత్రం నీవు ఫాలో చేయవద్దు. If your conscience says no, don't follow that. కనుక So, కాన్షియన్స్ ఇది చైతన్య తత్వం. your conscience is this very ఆ awareness. చైతన్యం మన యందే ఉంటుండాలి. That awareness is within us. కానీ దేహాభిమానం చేత ఇదే కాన్షియస్ మనం తెలుసుకోలేకపోతుండాలి. Because of the body attachment, we don't cognize ఏంటి ఈ body? conscience. What is this body? ఇదంతా కేవలం మెటీరియలైజేషన్. All this body is merely materialization. అందుకోసమనే గాయత్రి మంత్రం చెప్పేది ఓం భూర్ భువః సువః. In Gayatri Mantra, it is said, Om Bhur Bhuva Swaha. భూర్ Bhur. ఏకము మెటీరియలైజేషన్ బాడీ. Bhur is the body, materialization. భువః అదే మైండ్ యొక్క వైబ్రేషన్. Bhuvaha is the vibration of the mind. సువః Suvaha. ఇదే జ్ఞానం యొక్క రేడియేషన్. It is the radiation of the wisdom. కాబట్టి మెటీరియలైజేషన్, వైబ్రేషన్, రేడియేషన్ మూడు కూడా మన యందే ఉంటున్నాయి. Therefore, materialization, vibration and radiation, ఈ all that are రేడియేషన్ within us. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. This radiation is prajnana, that is divine. ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్. Prajnana is constant integrated awareness. దీనిని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అని వేదం బోధించింది. Veda says that constant ఈ ప్రజ్ఞానం integration. అనేటువంటి బ్రహ్మ మన యందే ఉంటున్నాడు. This Brahma, మనం Prajnana, అందరు is కూడా within బ్రహ్మ us. స్వరూపులే. So all are embodiments of Brahma. వేదము విభజించి We divide on వేదములను ప్రపంచమునకు చాటి and having propagated this ఎన్ని to us. విధములైనటువంటి వేద స్థాయిని అభివృద్ధి పరిచినటువంటి వ్యాసుడే Vyasa, who has propagated principles of పుత్ర Veda, వాత్సల్యమును వీడలేక he could not give up attachment to సర్వసంగ son. పరిత్యాగై వెళుతున్నటువంటి వ్యాసుని సుకుణ్ణి That as Sukha was passing by as a renunciate, కుమారా నిల్చు నిల్చు ఒక్కతూరి నా మాట విను అన్నాడు. he went on asking, my dear son, stand still for a moment. కానీ ఏ మాత్రము లెక్క చేయలేదు. But son didn't bother. కట్టగడపటికి Finally, ఇతనికి సత్యం చెప్పటం మంచిది అనుకున్నాడు. he thought that he should teach truth to నిల్చాడు. father. He stood there తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. and he went close to నాయనా father. నీవు నా కుమారుడవు, Son, you are here. నా మాట నీవు వినకూడదా You are not following me. అన్నాడు. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి చెప్పాడు, Then the boy started replying. యువకుడు His youngster, సుకుడు Shuka, చెప్పాడు, he said, నేను కొడుకు కాదు, నీవు తండ్రి కాదు. I am not the son and you are not the father. నీవు బ్రహ్మవే, నేను బ్రహ్మనే. You are God and సర్వం I am God. బ్రహ్మమయం జగత్తు. The whole world is divine. So saying, అప్పుడే he left. వ్యాసునికి కొంచెం కనుదెరుపు జరిగింది. And then Vyasa opened his eyes then. కనుకనే So, అనాది కాలం నుండి ఈ భారతదేశం నందు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ప్రబోధనలు జరుపుతూనే వస్తున్నాయి. sacred teachings have been there in Bharat since ages. ఇది మహా పవిత్రమైనటువంటి భారతదేశం. Bharat is a sacred land. ఇది అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఆపోహల చేత కానీ లేక డౌట్స్ చే కానీ నిండినటువంటిది కాదు. It's not the country of imagination or doubts. ఇది ఎప్పుడు కూడా పవిత్రమైన దివ్యత్వంతో కూడినటువంటిది. It's a sacred land of divinity. ఈ పవిత్రమైన భారతదేశం నందు In this, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని అభివృద్ధి పరిచి in the sacred land of Bharat, the ఇట్టి spiritual ఆధ్యాత్మిక world has to be సంపత్తిని developed. యుగ యుగమునకు గ్రామ గ్రామమునకు పట్టణమునకు దేశ దేశమునకు చాటి
సుఖశాంతిని అందించినటువంటి యొక్క ఈ సూక్తులే లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. These sacred teachings handed over to us down the ages is the propagation of the principle, let all the world be happy, loka samasta sukhino bhavantu. కనుక అన్ని లోకములు భగవంతుని యొక్క సంబంధించినటువంటివి. In fact, all the worlds belong to God. రూపనామములు ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చును కానీ It may be separate apart, దివ్య శక్తి ఎక్కడ పోయినా ఒక్కటే. but the divine power is uniform. మానవత్వంలో కూడా రూపనామములు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. Human beings, they differ in name and form. కానీ ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. But Atmic principle is one. పొద్దున ఒక సాధకులు అడిగారు, A seeker asked a స్వామి question. కోటాను కోట్ల భక్తులు ఉన్నారు కదా లోకంలో, Swami, in this world, crores and crores of devotees are అందరి there. యందు ఒకే ఆత్మ ఎలా ఉండగలదు? How is that same Atma dwells in all? ఒక్కొక్కరు ప్రాప్తిని పురస్కరించుకొని ఉంటాయి కదా It depends on the deservedness, isn't అన్నారు. it? దానికి నేను జవాబు చెప్పాను. This is Bhagavan's reply. ఒక అలంకారం చేసినప్పుడు ఎన్నో వేల బల్బులంతా కూడా చిన్న చిన్న బల్బులంతా పెట్టుకొని ఒక చక్కని అలంకారం చేస్తుంటారు. As you decorate with illumination, you have so many colored bulbs all around. కానీ ఒక్కొక్క బల్బు ప్రత్యేకంగా వేరువేరుగా ఉంటుండాలి. The bulbs are separate. ఈ బల్బుల యొక్క రూపం కూడా వేరువేరుగా ఉంటుండాలి. The form of the bulb is also కెపాసిటీ separate. కూడా వేరువేరుగా Its ఉంటుండాలి. capacity, voltage is Voltage. also different. కానీ But- అన్నింటి యందు ఉన్నది ఒకే కరెంట్ కదా. But the same current is present in all of the bulbs. మతములన్నీయు వేరు మార్గంబు ఒక్కటే, Religions are many, but the path is one. వస్త్ర భేదము వేరు వస్తువు ఒకటే, There are different types of cloths, but yet yarn is శృంగారములు one. వేరు బంగారం ఒక్కటే, Jewels are many, gold is one. పశుల వన్నెలు వేరు పాలు ఒకటే, The colors of the cow are different, but milk జీవ is same. జంతులు వేరు జీవుండు ఒక్కడే, Beings are many, but the indweller is same. పూల జాతులు వేరు పూజలొకటే, Flowers are different, worship is same. బ్రతుకు కోసము బహుబాధ బద్ధులైరి, Man is bounded because to carry out ఇంత his living. కన్నను వేరెత్తి ఎరుగపరతు, What else is to be సాధు communicated to you? సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా, O sacred సాధు Lord, సద్గుణ సన్నులవు సభ్యులారా. what else is to be communicated to you, O members of this noble, august, sacred బల్బులు assembly? ప్రత్యేకంగా ఉండినంత మాత్రం కరెంటు ప్రత్యేకంగా ఉండదు. Though bulbs are many and different, ప్రతి current is దేహం not కూడాను separate. బల్బు వంటిది. Every body is like a bulb. దీని రూపనామాలు వేరువేరుగా ఉండొచ్చును, Names and forms దీని differ. రంగులు వేరువేరుగా ఉండొచ్చును, Colours vary. దీని వోల్టేజెస్ వేరువేరుగా Voltages ఉండొచ్చును, differ. కానీ కరెంటు ఒకటి. But current is one. మనం బెడ్రూమ్ లో డిమ్ బల్బ్ వేసుకుంటాం, We have a dim డ్రాయింగ్ bulb రూమ్ in లో a బ్రైట్ bed. బల్బ్ వేసుకుంటాం. There is a bright bulb అక్కడ in the కరెంట్ drawing తక్కువ room. ఇక్కడ కరెంట్ ఎక్కువ అని చెప్పడానికి వీలవుతుందా? Can you distinguish that we have higher current here and ఈ lower current రెండింటి there? ఎందు కరెంటు ఒక్కటే, Current is one and the కానీ same. వోల్టేజ్ అక్కడ తక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది. There the voltage is less. అట్లనే it is ఎవరెవరు high. ప్రాప్తిని పురస్కరించుకొని వారి ప్రాప్తి కొంచెం అభివృద్ధిగా ఉంటుంటారు, Basing on our deservedness, he gets వారి more. యందు దివ్యత్వము సాక్షాత్కరిస్తూ ఉంటారు. Divinity manifests in them. ఆ భావము లేనటువంటి వారి యందు డిమ్ బెడ్రూమ్ బల్బ్ మాదిరి ఉంటుంటారు. They don't have sacred feelings. The bulb is rather dim. అందరి యందు కూడా దైవత్వం ఒక్కటే. Their divinity is one and the same. ఇలాంటి సత్యత్వాన్ని గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు భేదములకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Those that know this truth will not observe differences. కనుక So, ప్రతి మానవుడు కూడాను every man, తమ తమ స్థాయిని పురస్కరించుకొని, basing on the position తమ తమ అనుభూతులను పురస్కరించుకొని and the experiences, దివ్యత్వాన్ని వర్ణించుకుంటూ ఉంటారు. started extolling, describing divinity. కానీ ఒకరి భక్తి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండవచ్చు, The devotion of a person may be ఇంకొకరికి exalted. విశ్వం పైన అభివృద్ధి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. One may have love for the creation. ఒకడు విశ్వమునమ్ము, One has faith in creation. ఒకడు విష్ణువునమ్ము, One has faith in God. ఒకడు విశ్వమును పొందు, రెండో వాడు విష్ణువుని పొందు. The one that loves the creation will get the word. యత్ భావం తద్భవతి. As is the feeling, so is the తమ తమ experience. భావమును పురస్కరించుకొని ఆ ఫలమును మనం అందుకుంటుంటాం. Depending on your feelings, you have the experience. గంగా నదిలో కావలసినంత జలం ప్రవహిస్తుండాలి, There's plenty of water in the river Ganges. కానీ నీ ఎంత పాత్రను తీసుకుని పోతావో అంత పాత్రకు అది నిండిపోతుంది. As is the size of the tumbler you take, you get equal ఈ amount of పాత్రలో water. ఉన్నంత మాత్రమే గంగా జలము. Is that all the Ganges water?
ఎంత పాత్రలైనా కూడా ఆ గాంజెస్ నింపుతుంది. Yes, the Ganges will fill up కనుక all the ఈనాడు మనం ఏం tumblers. చేసుకో, మన యొక్క పాత్రను కంటైనర్ను పెంచుకోవాలి. Let expand our containers. దాన్ని పెంచుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క భగవత్ ప్రేమ గాని భగవత్ శక్తి గాని మనలో అమితంగా ఆవిర్భవిస్తుంది. If we have big and bigger containers, we can have more and more of divine కేవలం love. ఈనాడు భగవంతుని పొందడానికి శ్లోకముల చేత ప్రయోజనం లేదు, To attain God is not the sloka verse లేక that is సాధన important, చేత ప్రయోజనం లేదు, or any kind of లేక king, గ్రంథ పఠనం చేత ప్రయోజనం లేదు, nor textual reading, యజ్ఞయాగాది క్రతువుల చేత ప్రయోజనం లేదు. or spiritual rituals. కానీ హృదయమే లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమే. If we don't do it wholeheartedly, all will be in vain. హృదయవాసి భగవంతుడు, God dwells in our heart. ఈశ్వర సర్వభూతానాం, God is present in all beings. ఈశావాస్యం ఇదం జగత్. God is present in the entire universe. జగత్తంతా కూడాను ఒక్క దైవ స్వరూపమే. The universe is the manifestation of own one God. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. Truth is one. ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం అనేకత్వంగా పెంచుకొని This unity మన is viewed as దివ్యత్వాన్ని దూరం multiplicity. చేసుకుంటున్నాము. In fact, we are cutting ourselves from the వద్దు, divinity. వద్దు. అంత అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make effort to know the unity in diversity. ఏకత్వాన్ని అనేకత్వంగా విభజించకరాదు. We should not fragment this unity into ఇది diversity. కేవలం సంకుచితమైన భావము, It's a ఇది narrow-mindedness. కంట్రాక్షన్ లవ్. It's contraction love. కానీ అనేకత్వమును ఏకత్వంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్స్పాన్షన్ లవ్. When you take unity in diversity, it is expansion love. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం పొందాలి. We have to attain the divinity. స్టార్స్ ఆర్ మెనీ, Stars are many, బట్ స్కై ఈజ్ వన్. but sky is one. నేషన్స్ ఆర్ మెనీ, Nations are బట్ many, ఎర్త్ ఈజ్ వన్. but earth is one. కౌస్ ఆర్ మెనీ, Cows are many. మిల్క్ ఈజ్ వన్. Milk is one. గోల్డ్ ఈజ్ వన్, Gold is బట్ one. జ్యూల్స్ ఆర్ మెనీ. Jewels are many. చూసారా, ఆ విధమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వంలో మనము దివ్యత్వాన్ని పొందాలి. We can attain divinity by following this path of unity, oneness. అప్పుడే మానవత్వానికి తగినటువంటి శాంతి మనకు లభ్యమవుతుంది. Then we'll have peace in this human life. ఈనాటి మానవుడు Man today, ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ, in spite of spiritual ఎన్ని endeavors, విధమైన స్మరణ చేసినప్పటికీ in spite of practices, కానీ శాంతి లేకపోతుండాలి. he is devoid of peace. కారణం ఏమిటి? Why? దీనికి అనేక విధమైనటువంటి యొక్క భౌతికంగా, లౌకికంగా, ధార్మికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయి. He has got so many social, political, worldly obstacles on the way. ఈ అభ్యంతరాల వల్లనే నీ యొక్క ఏకత్వం పొందలేకపోతున్నావు. Because of these obstacles, he is not able to మొట్టమొదటి ఈ know unity. అభ్యంతరాలను దూరం చేయాలి. First, he should remove these దేనిని మనం obstacles. లెక్క చేయకూడదు. We should not be నీ mindful of this. లక్ష్యాన్ని నీవు లక్ష్యంలో పెట్టుకో. Keep your aim in view. పుట్టుట ఒక చింత, Birth is worry. భూమి నుండి చింత, Life, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, Death, బాల్యమంతే చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, life, జరుపు చింత, failure, కష్టములన్నీ చింత, difficulties, కష్టములు ఒక చింత, loss, సంతసం ఒక చింత, వింత చింత, even అన్ని చింతలే ఈ జగత్తు. mystery. The world is full of worries. చింతలేని మానవుడు, చింతలేని దినము ఎక్కడా కనిపించదు. There is no man without any worry ప్రతి whatsoever. మానవుని కూడా తనకు తగినంత వరకు ఎంతో ఇంతో అన్న ఉంటుంటాది. Every man has got some worry. ఒకరికి అమితమైన చింత ఉంటుంది, ఒకరికి అల్పమైన చింత ఉంటుంటుంది. One has so much of botheration, the other one has కానీ little. ఇది క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ గానీ క్వాలిటీ ఒక్కటే. But there is difference in the quantity, but quality is one. కనుక మనసుకు ఏ విధమైనటువంటి అభ్యంతరం లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితిని మనం పొందాలి. We should attain that state that mind will not ఈ have these విధమైనటువంటి obstacles. స్థితిని పొందాలనుకుంటే నేను చేసేది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చక్కగా పరిశీలన చేయాలి. To attain that state of fullness, we should discriminate whether it's right or నేను wrong. మంచి మార్గంలో పోతున్నాను, I am treading along the right పవిత్రమైన path. దివ్యమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాను, I am following sacred divine ఎవరికి ఏ path. విధమైనటువంటి అపకారం చేయటం లేదు, I don't harm ఎవరికి anybody. ఏ విధమైన కీడు చేయటం లేదు. I am not putting ఈ anybody to సత్యాన్ని harm. దృఢంగా మనం ఉంచుకున్నప్పుడు దేనికి మనం అభ్యంతరం పడనక్కర్లేదు. When you follow the path of truth, you don't need to fear. కనుకనే ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్, Truth is God. దానిని మనం పెట్టుకుందాం. We have to keep in నీ view. కాన్షియస్ ని ఫాలో చేయి. Follow your conscience. నీవు దేహాన్ని ఫాలో చేయవద్దు, Don't follow the మైండ్ body. ని ఫాలో చేయొద్దు. Don't follow the మైండ్ mind. ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ, Mind is బాడీ like a ఇస్ లైక్ ఎ mad వాటర్ బబుల్. Body is like water ఫాలో bubble. ది బాడీ అండ్ మైండ్, Don't follow the body and ఫాలో ది mind. కాన్షియన్స్. Follow the conscience. నీ కాన్షియస్ అదే నిజమైనటువంటి దైవము. Your conscience is నీ దేహం divine. నందే నీ దైవం ఉంటున్నాడు. God is in you. దైవం ప్రత్యేకంగా లేదు. God is not apart from you. ఎక్కడ చూసినా దైవత్వమే ఉంటున్నది. God is everywhere. దేవుడనగా వేరు దేశమందును లేడు, God is not in a foreign land. దేవుడనగా తనదు దేహమందే, God dwells in your body. పాపమనగా వేరు
పరదేశమున లేదు. Sin is not in a different తాను country. చేయు పనుల తగిలియుండు. Sin is attached to the ఈ action. పాపం కూడా పరదేశంలో లేదు. Sin is not in a తాను foreign చేసే country. పనుల్లోనే పాపం ఉంటుండాలి. It is there in your own దేవుడు actions. అనేటువంటి వారు మరొక దేశంలో లేడు. God is not in a foreign country. దేహమందే ఉంటుండాలి. He dwells in our body. దేహో దేవాలయతో జీవో దేవ సనాతన. Body is the temple of God, the బాడీ individual and టెంపుల్ ఆఫ్ divine. గాడ్. Body is the temple of God. ఎలాంటి టెంపుల్? What sort of temple? పర్మనెంట్ టెంపుల్ కాదు ఇది. It's not the ordinary మూవింగ్ టెంపుల్. మూవింగ్ టెంపుల్. ఎక్కడ బాడీ పోతే అక్కడంతా దైవం వస్తుండాలి నీ వెంట. Body is a moving temple. Wherever you go, it follows ఇది you. పవిత్రమైన టెంపుల్. It's a sacred temple. దివ్యమైన టెంపుల్. A divine temple. భవ్యమైన టెంపుల్. Novel. నవ్యమైన టెంపుల్. New. ఇలాంటి టెంపుల్ పైన మనం ఎందుకు విసుగుపడాలి? Why should we be disgusted of this temple? కనుక ఈ టెంపుల్ యొక్క పవిత్రత మనము అనుభవించాలి. Experience the sacredness of this temple. దేహం ఇచ్చినది ఎందుకు? Why the body is given? దేహమునిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why it is given? సందులు గొంతులు తిరుగుటక? Is it to go around the కాదు roads కాదు. and by lanes? కైలాసవాసుని కన్నులారా చూచేందుకురా. The body is given to see God wholeheartedly, opening your eyes. కనుక మనము దేహం అనేటువంటిది పవిత్రమైన కర్మల కోసం అందించాడు భగవంతుడు. Body is ఇది gifted. దైవం యొక్క గిఫ్ట్. Body is God's gift. ఈ దేహం చేతనే మనం సర్వకర్మలు కూడా పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించాలి. With this body, we can undertake sacred actions. కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. Human society is bound by activity. ఇలాంటి యొక్క మనుష్యలోకంలో కర్మను మనం ఆచరించాలి. In this human society, whom should we ఎలాంటి approach? కర్మలు? సత్కర్మలు. We should undertake good actions. సత్కర్మలు. దీని సత్సంగము. Good actions, good ఏ company. సత్సంగం అంటే ఏమిటి? What is good company? ఏదో మంచి భక్తులతో సంఘం అనుకుంటున్నారు. Not an assembly of అది కాదు. devotees. No. సత్. సత్. బీయింగ్ ఎప్పటికీ పర్మనెంట్ అనేటువంటి దానిపైన. Sat, being that which is దాని eternal. సంగత్వాన్ని మనం పొందాలి. We should be in close proximity to the ఆ divine. సత్తును మనం పొందేటప్పటికే చిత్తు మనకు వెంటనే ఉంటుంటాది. When once we cognize this Sat అదే being, అవేర్నెస్. Chit awareness ఈ is సత్తు చిత్తు రెండు చేతులకి ఆనందం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. the combination of Sat being, Chit awareness will సత్ give ఎప్పటికీ Ananda మార్పు bliss. చెందినటువంటిది. Sat is changeless. అదే ఒక షుగర్ వంటిది. సత్ అదే is- మధురం వంటిది. అదే మాణిక్యం వంటిది. అదే మధురాతిమతం. This being Sat is pure, unsullied, sweet, precious gem. అది చక్కెర వంటిది. It is like a sugar. అది ఎప్పటికీ ఏ నీళ్ళలో వేసినా, ఏ కాఫీలో వేసినా, ఏ టీలో వేసినా, ఏ పాయసంలో వేసినా, ఏ పదార్థంలో వేసినా, ఏ పిండిలో వేసినా దానికి మధురమైనటువంటి దాన్ని అందిస్తుంది. You mix this sugar, that is the being, either in water or tea or coffee, కాబట్టి అది continue to be ఎప్పటికీ sweet. సత్యమైనటువంటిది. Because it's ఆ eternal truth. చక్కెరను ఒక తట్టు సత్ అనేటువంటి దానిగా పట్టుకోవాలి. Hold the sugar of Sat on one hand. చిత్తే చిత్. చైతన్యము, అదే అవేర్నెస్. Chit is awareness. ఆ అవేర్నెస్ అనేటువంటి నీళ్లను ఒక చేతిలో పెట్టుకోవాలి. Hold the awareness of water on అప్పుడు ఏం another చెప్తారు? hand. ఇది సత్తు, ఇది చిత్తు, ఇది చక్కెర, ఇది నీరు. This is sugar and that's water. కానీ ప్రత్యేకంగా ఉండకూడదు. They should not be different. షుగర్ అండ్ వాటర్ రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి. Mix both sugar and అప్పుడు water. అది షుగరు కాదు, వాటరు కాదు. Then it is neither sugar nor water. సిరప్ మూడో పేరు వచ్చేసేస్తుంది. It gets third name, ఈ syrup. సత్తు చిత్తు రెండు చేతుడికి ఆనందం అనేటువంటిది మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. With the combination of the being and awareness, there comes bliss, ఈ ananda. రెండింటిని చేర్చేటువంటి ఒక విధానాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should find out the procedure to join these two. అందరి యందు సత్తు ఉన్నది. There is being Sat ఆ in సత్తే everybody. మన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. That Sat being is ఆ Atmic చిత్తే principle. మన దేహతత్వం. Chit stands for ఈ body రెండింటి యొక్క principle. ఏకత్వమే మానవత్వము. The combination of the two is ఈ human life. మానవత్వం అనేది కేవలం మానవత్వమే కాదు, ఇది అర్ధనారీశ్వర అన్నారు. This human life is not simply human as such. ఈశ్వరుని ఎందు మాత్రమే అర్ధనారీశ్వరం కాదు, ప్రతి మానవుని ఎందు కూడా అర్ధనారీశ్వరం ఉంటుండాలి. This Ardhanarishvara, half man and half అది woman. ఏ లక్ష్యము, That to attain that is main అది aim. ఏ అక్షరము. That is Akshara. అక్షరం అనగా ఏమిటి? అకారం అనేటువంటి ఆత్మతత్వము. క్షరం అనగా నశించిపోయేటువంటి దేహతత్వము. Akshara, the letters, A means Atma, Kshara means perishable. కాబట్టి దేహము నశించిపోయేటువంటిది, Body is perishable. ఆత్మ నిరంతరము ఉండేటువంటిది. Atma దీనినే is వర్ణిస్తూ constant. వచ్చింది వేదము. Veda extolled నిర్గుణం it. నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అని. Veda described it as pure, unpolluted, unsullied, eternal truth. కనుక అతి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మ That అనిత్యమైన దేహంతో ఉంటుండాలి. the eternal Atma is present in this temporary కాబట్టి body. రెండూ చేరినటువంటిది అక్షరం. The combination of these two is ఇదే Akshara. అర్ధనారీశ్వరం. This is androgynous దేహం nature. ప్రకృతి,
Body is ఈ nature. ప్రకృతియే పార్వతి, And this nature, Prakriti, is ఆత్మ Parvati. ఇదియే శివుడు. Atma is Shiva. కాబట్టి శివ పార్వతుల యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వము. The combination of Shiva and Parvati is human life. కనుక ఇదే అర్ధనారీశ్వరం అన్నారు. This is the principle of Ardhanarishvara. మానవత్వంలో ఎన్నో విధమైనటువంటి రహస్యాలు తెలుసుకోవాల్సినటువంటివన్నీ ఉన్నాయి. In human life, there are lots and lots of దైవత్వాన్ని secrets. తెలుసుకోవడం చాలా సులభం. It's very easy to know the నీకు తెలియదు divinity. కానీ మన మనసునందు ఉన్నటువంటి దుర్భావములు, దుర్యోచనలు, ఇవన్నీ తీసి పారవేయి. You do not know, but when once you give up the maneuvering, manipulation, wicked భావములు thoughts, దూరం చేస్తే సద్భావములు ఆవిర్భవిస్తాయి. and once you give up, naturally noble thoughts arise. అప్పుడు అన్ని పవిత్రమైనటువంటి కార్యములుగానే ఉంటుంటాయి. Then all activity would be sacred. హృదయం అనేటువంటి ఒక ట్యాంక్ లోపల In the tank of ప్రేమ heart, అనేటువంటి ఒక జలమును నింపిందంటే fill it up with the water of ఈ love. సత్కర్మలు ఎందు, సద్భావములు ఎందు, అన్నిటి ఎందు కూడా ఈ ప్రేమ రసమే వస్తుంటాది. And this water of love will naturally come ఈ out of different దేహములకు words. పంచ ప్రాణములు, పంచేంద్రియములు, పంచకోశములు, ఇవన్నీ ట్యాప్స్ వంటివి. The body has got the life breaths, the life sheaths, ఈ like ట్యాప్స్ అంతా taps. కూడా హృదయం అనేటువంటి ట్యాంక్ తో కనెక్షన్ అయి ఉంటున్నాయి. All these taps are connected to the tank of the ఏ heart. ట్యాప్ తిప్పినా గానీ అక్కడ లోపల ప్రేమనే వస్తుంది. You may open any tap, you draw the water of love. కనుక మనం మొట్టమొదటి హృదయాన్ని ప్రేమతో నింపుకోవాలి. First, we should fill our heart with love. ఎందుకు ఇది ప్రేమ అక్కడే ఉంటుండదు అనుకుంటారు మీరు? You may say, Bhagavan says love, love all. దీని పేరే అది. It's the very name. హృదయము, హృత్ ప్లస్ దయా, హృదయ. Hridaya, Hrit plus Daya అదే Hridaya. కంపాషన్. Daya is compassion. ఈ కంపాషన్, This- ఆ కంపాషన్ అనేటువంటిది ప్రేమ. This compassion is love, prema. కనుకనే ఇది మ్యాన్ కైండ్. We say mankind. అంతేగాని మ్యాన్ కైండ్ అంటే కైండ్ లేనటువంటిది మానవత్వమే కాదు. If there's no మ్యాన్ kindness, కైండ్, when there's no kindness, there cannot be this word మానవుడు ఎప్పుడు mankind. కూడా కైండ్నెస్ తో ఉంటుండాలి. So, man should always have this ఆ kindness. కైండ్నెస్ హృదయంకు సరైనటువంటి గుర్తు. That kindness is a true sign of ఆ our heart. కైండ్నెస్ ను మనం భంగపరిచినా మనం పాపం చేసిన వారం అవుతాం. When once we give up, betray this kindness, ఎవరిని we'll ఏ committing a sin. విధమైనటువంటి అపకారము మనం చేయకూడదు. No one should harm anybody. దీనిని పురస్కరించుకొనియే Basing on this, అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయం పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడను. 18 పురాణం చదవడానికి ఎవరికి కాలం చిక్కుతుంది? who will have enough of time to go through 18 epics? కనుక ఈ అన్నింటి యొక్క సారత్వం అనేటువంటిది 2 వాక్యంలో చెప్పాడు. The essence of 18 epics is said in 2 పరోపకార sentences. పుణ్యాయ, పరులకు ఉపకారం చేయటమే పుణ్యము అన్నారు. To help others is a merit. కానీ ఇది కాదు దీని అర్థము. It's not the meaning. పరా ఉపకర, ఇది 3 పదములతో చేరి ఉంటున్నది. Here, paropakara, para upakara, పరా ఆత్మతత్వము, para atma, ఉప సమీపత్వము, upa కర proximity, చేరడానికి ప్రయత్నం చేయి. kara, an effort to be ఆత్మ near. సమీపంగా పోవడానికి ప్రయత్నం చేయటమే పరోపకారము. An effort to be near atma is ఎవరికో ఇంత దానమో paropakara. ధర్మం చేస్తే అది పరోపకారం కాదు. Not the act of charity. అది పరోపకారం కాదు. It cannot be paropakara. పరా ఉప సమీపంలో పోవాలి. Para, God, upa, near. దైవత్వానికి సమీపంగా పోవడానికి ప్రయత్నం చేయటమే పరోపకారం. Making an effort to be near and closer. పాపాయ పరపీడనం, పరపీడనం, Para Pedanam. పరపీడనం. Para Pedanam. పర అనగా ఏమిటి? What is para? ఏకత్వము. Unity. ఏకత్వాన్ని భిన్నత్వంగా చేయటమే పీడనం. To view that oneness as multiplicity is pida, the sin. ఏకత్వంగా ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని భిన్నత్వంగా మనం మార్చకూడదు. To view that principle of unity of Atma as ఏకత్వంగా ఉన్నటువంటి diversified is దైవత్వాన్ని sin. భిన్నత్వంగా మనం చేయకూడదు. Consider one God as many is a sin. కనుక ఇదే పాపము అన్నారు. This is the sin. కనుక ఏకత్వాన్ని ఏకత్వంగా ఉండటమే పుణ్యము. The merit lies in viewing the oneness as అది such. ఏకత్వంగా ఉంచకపోతున్నప్పుడు పాపం అవుతుంది. If we don't view like that, it's a sin. కనుక నీ హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అన్నారు. Help ever, hurt never. మనం ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఉపకారం చేయడానికి చేతగానప్పుడు నోరు మూసుకుని కూర్చుంటే మంచిది. అపకారం చేయకుండా పోవటమే గొప్ప ఉపకారం. If you can't help, close your mouth and sit down. Don't harm anybody at least. కనుక నీవు ఆ విధమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని గడిపినప్పుడు నీ కుటుంబము, నీ వంశము, నీ యొక్క సంపద, నీ యొక్క సమాజము, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నువ్వు పవిత్రమైనటువంటి రూపొందుతుంది. When you lead the life following the principle of help ever, hurt never, yourself, your family, the country, the ఎవరిని బాధ nation, పెట్టినా will భగవంతుని బాధ progress. పెట్టినట్టే అవుతుంది. If you hurt anybody, it ఎందుకంటే amounts to అందరి hurting యందు God. ఉన్నటువంటి భగవంతుడే. God is present in all. అందరి యందు ఉన్నటువంటి ఏకాత్మతత్వమే. The same Atma is present in all. కాబట్టి ఏకం సత్, Truth is one. విప్రా బహుదా వదంతి. ఉన్నదాన్ని అనేక మంది అనేక రకంగా చెప్తూ వచ్చారు. Speakers declare in a varied చూడండి, way. ఈ కప్పులో వాటర్ ఉంది.
Here there is water in this cup. ఇంగ్లీష్ వాడు వస్తాడు ఇది వాటర్ అంటాడు, Englishman calls it హిందీ water. వాడు వస్తాడు తన్ని అంటాడు, పానీ అంటాడు, And Hindi person calls it తమిళ వాడు pani. వస్తాడు తన్ని అంటారు, Tamilian calls it సంస్కృత వాడు pani. వస్తాడు వారి అంటాడు, Sanskrit person calls it తెలుగు వాడు wari. వస్తాడు నీరు అంటాడు. Telugu man calls it ఈ neeru. పేర్లంతా కూడా ఒక పదార్థముకు పెట్టినటువంటివే కానీ ఆ భాషల యొక్క మార్పే. All the names relate to the same matter here, based on the కనుక language. దివ్యమైనటువంటి ప్రేమతత్వం అందరి హృదయం నందు ఉంటుండాలి. Divine love is in అది everybody. మార్పు చెందేటువంటిది కాదు, It will never దాన్ని change. కూర్పు చేసేటువంటిది కాదు. And nobody can diminish it. కనుక ఎవరేమి చెప్పినా ఇది ఫోర్స్ తో వచ్చేటువంటిది కాదు, It cannot be obtained out of force. మనలో నుండి ఆవిర్భవించేటువంటిది. It comes out of source. అందరి యందు ఉండినటువంటిదే దివ్యత్వము. Divinity is in all. ఇది అనేకత్వం కాదు, It's not multiplicity. ఏకత్వమే ఏకత్వమే. It is one and one ఇటు alone. ఏకత్వాన్ని మనం చింతించుకుంటూ We should think of this మన oneness. జీవితంలో ఏదో సమయం చిక్కినప్పుడు పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరిస్తూ పోవటం చాలా ఉత్తమమైన కర్మ. The noblest thing is to undertake sacred activities when we find మీరు time. ఏ కర్మలను వదలనక్కర్లేదు, We don't need to give up our ఏ duties. సాధనలు వదలనక్కర్లేదు. You don't need to give సర్వ up సాధనలు anything. సర్వకర్మలు ఆచరించుకో, Do all your కానీ practices. సర్వకర్మ భగవత్ప్రీత్యార్థం అనేటువంటి భావం పెట్టుకో. Let all our duties be an offering to God. ఏది చేసినా అంతా దైవంకు అర్పితమే, Whatever you may do, it offer to God. అంతా కూడా దైవమయంగా మారిపోతుంది. Then everything would be divine. దైవము లేనటువంటిది ఒక్కటి లేదు లెక్క There's no జగత్తులో. place where there's no అంతా God. దైవమే. Everything is God. నీ వెంట నీ జంట నీ ఇంట నీ కంట నీ జంట అన్నిటి ఎందుకు కూడా దైవమే ఉంటున్నాడు. God is in you, with you, around you, above you, below you. ఉన్నది ఒక్కటే, Only one కానీ thing. మనకు కనిపించదు, But you don't see. కానీ మనకు చిక్కదు. You can't catch it. చిక్కకపోయినంత మాత్రం నా కనిపించకపోయినంత మాత్రం లేదు అనడానికి వీలు లేదు. As you cannot see, as you cannot అది catch, you నిన్న- cannot నిన్న deny. చెప్పాను, మన చుట్టూ గాలి ఉంది, Bhagavan said the other day, ఆ there's గాలి air లేకపోతే around. మనం జీవించలేము. Without air, we cannot live. కానీ ఆ గాలిని మనం చూడలేము, You don't see ఆ that. గాలిని పట్టలేము. You can't catch hold of it. పట్టకుండా పోయినంత మాత్రమున, As you cannot catch it, చూడకపోయినంత మాత్రమున As you లేదని can't see. చెప్పడం ఎంత వెర్రితనము. can you deny the presence of air? అది It is లేకపోతే మనమే foolishness. లేము. Can we live without it? కాబట్టి ఉన్నది పంచభూతములంతా భగవత్ స్వరూపమే. All five elements are divine. కాబట్టి ఏ భూతమును కూడా మనం వ్యర్థం చేయకూడదు. We should not waste any one of these elements. కనుక ఈ భావం చేత ప్రతి మానవుడు కూడాను తన నిత్య జీవితంలో సాధన సల్పుకుంటూ పోతే దివ్యత్వాన్ని తప్పక తాను పొందగలడు. With these feelings behind as the background, if కానీ they follow కొన్ని spiritual practice, will be వెనుక successful. ఉండినటువంటి కొన్ని బంధనల చేత ఆ దివ్యత్వాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. Because of some bondage, we are not able to attain divinity. ఈ బాండేజ్ ఒక నెగిటివ్, This bondage is negative. ఈ లిబరేషనే ఒక పాజిటివ్. Liberation is positive. కనుక దీన్ని పాజిటివ్ గా చేర్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. We should see that it is positive. లాక్ ఉంది, Here is lock. కీ ఉంది, Here is ఈ key. కీని లాక్ లో పెట్టు. Put the key in the lock. టర్న్ లెఫ్ట్ సైడ్, Turn left side. ఓపెన్. It opens. టర్న్ రైట్ సైడ్, Turn right side. లాక్. It gets locked. సేమ్ లాక్ సేమ్ కీ, టర్నింగ్ డిఫరెన్స్. Same lock, same key, difference in the turning. కనుక మనం ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక దైవత్వం. The whole world is నీ divine. మైండ్ అనేటువంటిది కీ. Mind is the key. నీవు దైవం వైపుని తిప్పు, Turn Godward. పాజిటివ్ అవుతుంది. It becomes positive. నీవు ప్రకృతి వైపుని తిప్పు, బంధన అయిపోతుంది. Turn towards the world. It is దీన్ని bondage. పురస్కరించుకుని మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయో అన్నారు. Basing on this, it said mind is the cause for the bondage and liberation. ఏనాటికైనా కూడా ఈ బంధం మనం తప్పించుకోక తప్పదు. One day or other, we should get out of this bondage. నీవు తప్పించుకోకపోయినప్పుడు అదేనా నిన్ను వదిలిపెట్టిపోతుంది. Even if you are not ready to shed, it will give you up. పుట్టిన ప్రతి మానవుడు కూడా నువ్వు గిట్టక తప్పదు. Every man who is born is bound to కానీ die. But చావు పుట్టుక లేనట్టి శాశ్వతుండు, there is one without birth and death. ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అనాదివాడు. He has no beginning nor తాను end. చావక Eternal. పుట్టక చంపబడక He doesn't die nor born. సర్వమును సాక్షి అయి వెలుగు. He stands an eternal witness అతను సత్య సాక్షి అయిగా ఉంటుంటాడు. and is truth. తాను పుట్టుక లేదు, చావుకు లేదు. He has no birth nor death. ఇలాంటి తత్వాన్ని మనం తప్పక మొట్టమొదటి గుర్తించాలి. We should know this divine దైవ ప్రేమను principle. పొందినవాడు సర్వుల ప్రేమకు గురి అవుతాడు. The one recipient of divine love would be ఆ loved by ప్రేమకు all. మించినటువంటి యొక్క తత్వం మరొకటి లేదు. And there's nothing beyond the principle of love. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. So Bhagavan says, love is God, live in love. కనుక నీవు సత్య ప్రేమల యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించినప్పుడే నీ జీవితం సార్థకం అవుతుంది. When once we know these two, truth and love, our lives would ఈ be redeemed. ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి సుఖములు, సంతోషములు, ప్రాప్తులు ఇవన్నీ కూడా పాసింగ్ క్లౌడ్స్. Worldly attainments and worldly love and happiness are just passing clouds. ఎంతమంది ఎన్ని విధమైన సుఖములు అనిపించారు, Many had many ఎన్ని pleasures. విధమైన కష్టములు అనిపించారు. Many suffered. వారేది Where are they?
కారే రాజులు రాజ్యమును గలుగరే గర్వమును తిండి పొందరి వారేరి. Have you not watched the kings who reign their kingdoms? Where are they now? నిరుత సత్యప్రభుడి ధరణ్యేలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరభాష తనగలేదా? Have you not watched Harishchandra who stood by the ఎల్లలోకమునే principle of truth? నలరాజు తన వెంట భూమిని గనుచుదన్నా. And do you find this Nala king on జలది సేతువు గట్టే bridge is built? అలనాటి శ్రీరాముడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడా? Rama who built the bridge, is he there now? ఎందరెందరు రాజులు ఏగినారో. So many left this world. ఒక్కరును వెంటకొని పోవరి ఉర్వి స్థలము. Not even a fraction of earth they నీవు take మాత్రం with నీదు them. రాజ్యము తనను కట్టుకోబోదు వా ధర్మ హృదయ అన్నాడు. Are you able to take this kingdom with you, the one of Dharma? ఎవడు That దీన్ని person. కట్టుకొని పోయేవాడు లేడు. Nobody will take అన్ని along. వదిలిపెట్టి పోయేటువంటి వాడే. All should give up, ఏ leave విధంగా them here. పుట్టాడో ఆ విధంగానే చస్తాడు. Just as we are born, we die like that. వచ్చే సమయంలో ఇంత బట్టైనా కట్టుకొని రాడు. And as time of birth, we don't bring పోయేటప్పుడు piece of అడ్రస్ అయినా cloth. ఇచ్చిపోడు. And as we live, we don't give our ఈ మానవుని address. కట్టుకొని మనం ఏం అనుభవించేది? What is that we experience with this? ఎవరెవరి ప్రాప్తానుసారం వాడు పొందుతూ ఉంటాది. Each one gets as per the deserve. కానీ ఉన్నంతలో మనం దీన్ని అనుభవించాలి, పవిత్రతను పొందాలి. To the extent possible, we should experience and be గుడ్ sacred. నేమ్ తేవాలి. We should get a good name. ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తిగా రూపొందాలి. We should be ideal individuals. ఈ ఐడియల్ యొక్క వ్యక్తితే మానవత్వము. The ideal life is true human life. కనుకని కర్మానుబంధిని మనుష్యులోకి దీంతో బంధింపబడింది. Human life is bound by this principle. ఈ మానవ దేహము పరోపకార నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి దేహమే. Human body is gifted to render service to others. సాధ్యమైనంత వరకు నువ్వు పరోపకార సంబంధమైనటువంటి కార్యంలో ప్రవేశపెట్టు. To the extent possible, help others. అదే పర ఉపకర అనగా ఏమి దైవత్వానికి సమీపంగా పోయేటువంటి కార్యంలో పాల్గొను. The greatest help is to take one near God. Para upakara. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎన్ని రకమైనటువంటి మార్గంలోనన్నా మనం బోధించుకోవచ్చు. This divinity can be taught in different కానీ ways. గమ్యం ఒక్కటే, But goal is one. ధన్యం ఒక్కటే. Goal is one. ఈ గోలును మనం లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. We should always aim at this goal. గోలును మర్చిపోతే మనం ఏమి జయము పొందలేము. We will never be successful if we forget this చాలా goal. మంది పిల్లలు ఆడుతుంటారు ఫుట్బాల్. Many boys play football. ఈ ఫుట్బాల్ ను ఎంతవరకు కాలుతో కొడతారు? How long can you hit with your leg? ఎప్పుడు కాలుతోనే కొడుతుంటారు. అక్కడ వాడు కొడుతుంటాడు, ఇక్కడ వాడు కొడుతుంటాడు కాలుతో. You just hit it with your foot. There's ఈ also కాలి the man. దెబ్బలు ఈ ఫుట్బాల్ కు తప్పింది కాదు. The football is bound to face the ఎంతవరకు hits. దీనికి తప్పదు ఇది? How long does it ఆ last? ఫుట్బాల్ లో గాలి ఉన్నంత వరకు వాడు కొడతాడు, వీడు కొడతాడు. So long the football is full of air blown, it will receive hits. అందులో గాలి పోయితే అప్పుడు చేతికి అందుకుంటాడు. When once this ball is deflated, it will be picked up with అదే hand. విధంగానే ఈ జీవితం అనేటువంటి ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్. So human life is a football game. అక్కడ 6 మంది ఉంటారు, ఇక్కడ 6 మంది ఉంటారు. 6 that side and 6 ఈ this 6 side. మంది దుర్మార్గులు ఒక తట్టు ఉంటారు, సన్మార్గులు ఒక తట్టు ఉంటారు. 6 wicked on one ఈ side, 6 సన్మార్గులకు good on one దుర్మార్గులకు side. సమావేశం జరుగుతూనే ఉంటుంటది. There's a conflict between good and wicked constantly. ఈ యొక్క యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంటది. There's war between the ఈ two. సంఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంటుంటది. This fighting goes on. అయితే But ఈ 6 ఎవరు? who are these 6? కామ క్రోధ లోభ మోహ మద ఆశ్చర్యములు. The lust, greed, ఈ 6 avarice. మంది ఒకవైపున All the సత్య 6. ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస ప్రకృతి ధర్మము. The 6 wicked on one side, ఈ the 6 6 మంది noble on the other ఒకవైపున side. 6 మంది ఒకవైపున కొడుతుంటారు. All the 6 this side and that side hit the ball. అయితే But దీనికి గోలు ఒకటి ఉండాలి. there is a goal one. అదే 2 స్తంభములు నాటి ఉంటారు. The 2 poles on ఈ either 2 స్తంభములకు మధ్యలో పోయినప్పుడు గోల్ అవుతుంది, కానీ బయట పోతే అవుట్ అవుతుంది. When the ball passes off between the 2 ends of the goal, అది then you will be getting it. ఇహమున సుఖింప హేమతారక విద్య, పరమన సుఖింప బ్రహ్మ విద్య. ఈ 2 విద్యల్లోనే మనం మార్తేరన్నారు. To be happy in this world, we should have secular knowledge, అవి ఏ మనకు లిమిట్. the spiritual knowledge for the other మధ్యలో world. మన దైవ అనేటువంటి గోలు కొట్టినప్పుడు ఇది దివ్యమైనటువంటి విజయాన్ని సాధిస్తుంది. These are the 2 goals. When you hit it, you will be successful in the game of life. ఇది ధర్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య 2 విద్యలకు మధ్యలో లేనప్పుడు అది అవుట్ అయిపోతుంది. When it is not between these 2 points of the goal, it is a waste. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పునరపి జననం పునరపి మరణం. Then what happens? You'll be born ఈ again and గోలుకు die. మధ్యలో పోయింది ఆ పునర్జన్మ నవిద్యతే. When once you hit at the goal, you'll not be born again. నో లైఫ్, There's no నో life. బర్త్. No birth. కాబట్టి బర్త్ ఉన్నప్పుడు డెత్ వస్తుంది. Where there is birth, బర్త్ there is లేనప్పుడు death. డెత్ ఎక్కడ ఉంది? When there's no అదే birth, where is death? మోక్షము అన్నారు. This is called liberation. మరొక విత్తనంగా ఉండదు అది. It will never be a seed again. ఈ సంబంధమైనటువంటి ఒక సత్వమని మనం గుర్తించాలి. We should know this principle behind this. కనుక So, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మీరందరూ ప్రేమమయులే, You are all embodiments of love. ఆనంద పిపాసులే, You aspire bliss. ఆత్మస్వరూపులే. Embodiments of ఆ Atma. భావాన్ని మీరు తప్పక అభివృద్ధి పరచుకోండి. Strengthen this feeling more and more. ఐఎమ్ నాట్ మ్యాన్, I'm not ఐఎమ్ నాట్ మ్యాన్, man. ఐఎమ్ గాడ్, ఐఎమ్ గాడ్, ఐఎమ్ గాడ్.
Let's start repeating, I am not man, I am God. I am not man, ఈ I am God. దేహము మ్యాన్ తత్వమే కానీ నేను దేహం కాదు. This manhood applies to the body, not to me. మలమూత్ర దుర్గంధ మాంసరక్తమే గాని పునుగు జవ్వాజీలు పుట్టబోవు. The human body is full of fecal matter and horrible మరణపు urine. కొంప, It's dirty place, రోగముల ముగ్గెడు గంప, afflicted by జాత diseases. సంచలనము బొందు దుంప, It perinates like భవసాగర life. మీదకి లేని కంప, It's full of అమ్ముల bones మప్పు దలంప, and it's full of నేను bones. స్థిరమని నమ్మబోకు మనసా. Don't think, oh mind, the body is permanent. ఈ దేహం అనేటువంటిది ఒక ఉపాధి. Body is a vesture. అందులో ఉన్నటువంటి ఒక చైతన్యమే మన యొక్క స్వరూపము. There lies the awareness, our true form. నీవు నాశరహితుడు కాదు, నాశనం ఉన్నటువంటి వాడు కాదు. You are not perishable. నీ ఆత్మతత్వం నిరంతరం కూడా నాశరహితమే. You are immortal Atma. కనుక అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని భావించుకొని Holding on to this Atmic దేహం ఒక principle, ఉపాధిగా నీవు విశ్వసించు. take this body as an ఉపాధి instrument. ఉపాధి ఉపాధి. Body is only an బాడీ, instrument. మైండ్, సెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉపాధులే. Body, mind, intellect, ఇవంతా senses are negatives ఏ. instruments, negatives. ఈ నెగటివ్స్ ను పాజిటివ్ లోపల ఉండి అన్ని నడిపిస్తుంటుండాలి. And it's the positive behind that makes these negatives work. కనుక నీవు పాజిటివ్ థాట్స్ ని డెవలప్ చేసుకో. Develop positive thoughts. అప్పుడే నీవు ధన్యుడైపోతావు. Then you'll work for redemption. ఈ తుచ్చమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి అశాస్త్రమైనటువంటి వాటిపైన మనసు అభివృద్ధి పరచుకోవద్దు. Don't allow your mind to tread along the fleeting, ephemeral, momentary joy. అందరికీ శాంతి లభిస్తుంది. Then everybody will attain peace. ఈ శాంతిని మనం అనుకోవడమే కాకుండా మన స్వార్థం కోసం కాకుండా జగత్తు కోసం కూడా ఈ శాంతిని మనం చాటాలి. Let us experience this peace and share in this world. అప్పుడే మన జన్మం కూడా సార్థకమవుతుంది, జగత్తు కూడా పవిత్రమైపోతుంది. Then our life would be liberated and the world would be happy. హరి 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 భజన కరో, హరి చరణ కమల దాన కరో, హరి 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 భజన కరో, హరి చరణ కమల జాన కరో, హరి 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 భజన కరో, హరి 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 స్మరణ కరో, హరి చరణ కమల జాన కరో, హరి చరణ కమల జాన కరో, హరి 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 భజన కరో, హరి 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 భజన కరో, హరి 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 భజన కరో, హరి చరణ కమల జాన కరో, హరి 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 భజన కరో.